शो जिहड़ा असीं करदे हां अज कोई आया साडे विहड़े ते साडे विहड़े च अज पंजाब दे एक बहुत उमदा शहर वड्डे शहर एस नसीम जी साडे नाल ने सो उन्हां नाल करांगे असीं थोड़ियां गल्लां बातां कुछ एक पंजाब दे विच जिहड़ियां ਸਾਹਿਤਕ गतिविधियां उन्हां बारे उन्हां दी शायरी बारे और बड़ा वड्डा ना जब मैं सुशील दोसांझ नाल गल कर रहा सी कि एस नसीम होरां सानूं टाइम दिता ते उन्होंने भी मैनूं कहा कि बहुत वड्डा नाम उन्हां दा बहुत वड्डे शहर ने पंजाब दे और बहुत उमदा शहर सो तुहाडा स्वागत करते हैं एस नसीम जी बहुत बहुत तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम च धन्यवाद गिल जी टीवी पंजाबी दुनिया कैनेडा के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार सत श्री अकाल आदाब नसीम जी पंजाब दा विच लगातार संघर्ष चल रहा किसानी का ते बहुत कुछ अपना पंजाबियों का विरसा ही कुछ इदा का है तो वो नाल जिहड़ियां कलात्मक काम जिहड़े ने वो भी चलते रहंदे आ पेंटिंग वाले अपनी पेंटिंग कर रहे हैं कविता वाले कविता लिख रहे हैं सोच स्वाद वाली गल्लां भी चल रही ने ते संघर्ष नाल जुड़ी कविता भी रची जा रही है ते तुहाडा खेतर जिहड़ा है खास करके गज़ल दे विच तुसीं बहुत तुहाडा नां है तुसीं मैनूं थोड़ा जिहा समझाओ कि ये जिहड़ा गज़ल है इनू बड़ा कहा जाता है कि मशूक ते आशिक की एक गलबात हुंदी है असीं जदों पढ़ते रहे हैं शुरुआती दौर च पंजाबी दे विद्यार्थी होण करके ते इहो जिहियां चीज़ां जोड़ियां जांदियां सी हुण ते गज़ल नूं कहा जाता कि इहदे विच सब कुछ ही समोया जा सकदा समुंदर बंद किया जा सकदा कुछ च तो तुसीं थोड़ा जिहा इस विधा बारे दसो ते इह विधा जिहड़ी आ की कुछ इहदे विच जिहड़ा तुसीं समझदे हो कि असीं इहदे वर्गण दे विच लै के अपनी गल लोकां तक पहुंचा सकदे हां ते बाकी गल्लां बाद च करदे पहलां थोड़ा जिहा गज़ल बारे सानूं समझाओ जी गज़ल दा जिहड़ा शुरुआती गलबात गज़ल बारे रही है वो कुछ इस तरह के विचार सन जिस तरह के तुसीं दस्से कि औरतां नाल जां मजदूर नाल गल्लां करनियां तो शुरू हो गई पर अज गज़ल का दायरा जिहड़ा है वो बड़ा वसी हो गया ना सिर्फ पंजाबी गज़ल का बल्कि उर्दू गज़ल का फारसी गज़ल का भी जिहड़ा दायरा बड़ा वसी हो चुका है ते इहदे अंदर हर किस्म के भाव हर किस्म दी भावनावां ते हर किस्म के विचार जिहड़े है अज व्यक्त किए जा रहे हैं और बड़ी कामयाबी के नाल व्यक्त हो रहे हैं तो भावां गज़ल का आरंभ जिहड़ा है वो उस तरह का रहा होएगा परंतु अज वो गल जिहड़ी है वो किते भी गज़ल के उत्ते लागू नहीं होंदी मैं समझदा कि गज़ल जिहड़ी हैगी अज हर किस्म के विचारां नूं समाउण दी जिहड़ी है समर्थ है जी नसीम जी कहा जाता है कि जी पोएट्री है कविता है वैसे तो सारी ही कविता जी है वो मतलब एक वेग होंदा कवि का बहुत वो उडारी होंगी आ पर क्योंकि कविता एक जी एक विषय पर भी लिखी जा सकती है एक थीम होंदा वो राइटर दे कवि के मन में पेपर के उत्ते लीक दिंदा पर जी गज़ल है तो हर दो लाइनां तो बाद या मतलब एक मिसरा पूरा होंदा ते अगला मिसरा अपने आप च नवां टॉपिक ले आउंदा कि इस तरह होंदा भी है जां मतलब एक धारणा बनी आ कि गज़ल दे विच तुसीं एक ही गज़ल विच कई विषय जिहड़े उहनूं छू सकदे हो सिर्फ धारणा नहीं बल्कि गज़ल जिहड़ी हैगी आ ਉਹਦਾ विधान भी कुछ इस तरह का है कि तुसीं अगर गज़ल के 7 शेर ने तो उन्होंने 7 अलग अलग विचार जिहड़े व्यक्त कर सकते हो इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है तो सगों जिहड़ा एक शेर है दो मिसरे जिहड़े हैगे दो लाइनां जिहड़ियां हैगियां उन्हां दे विच शायर जिहड़ा हैगा वो अपनी पूरी एक कहानी जिहड़ी है वो बयान सकदा वा ते अगले शेर दे विच अगली कहानी बयानी जा सकदी अच्छा जी अच्छा ते नसीम साहब गज़ल दे विच किहो जिहा काम हो रहा पंजाब दे विच किहड़े इस वेले जिहड़े वड्डे नामवर कवि राइटर ने जां गज़लगो ने जिहड़े इस विधा दे विच काम कर रहे ने जिन्हां दा नोटिस लिया जांदा तुसीं ते है ही अपनी थां ते तुहाडे समकाली जिहड़े जिहड़े तुहानूं होर नज़र आउंदे आ असीं बहुत छोटे हुंदे सी जदों उदों अजीत विच पढ़दे हुंदे सीगे प्रिंसीपल तख्त सिंह दा नां
ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਵਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੀਪਕ ਜਤੋਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਉਲਫਤ ਬਾਜਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਉਮਰ ਖਿਆਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਬਿੰਬ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿੰਬ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੀਪਕ ਜਤੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਜ਼ਲਗੋਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਜ਼ਲ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋਕ ਪਲਕ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਆਰੀ ਗਜ਼ਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਨਸੀਮ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਵਿਤਾ, ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਨੇ, ਯਥਾਰਥਕਵਾਦੀ ਰੰਗ ਆ, ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਿਸਰੇ, ਉਹਦੀ ਘਾੜਤ, ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਵੀ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਆ, ਨਾਵਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਲੇਖ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਤੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਆ। ਜੀ ਨਸੀਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਇਟਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਵੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਸ਼ੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲਾ ਲਈ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਫਿਰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਪੋਇਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਨੂਰਪੁਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਹੋਰੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੈਂ ਉਲਫਤ ਬਾਜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪਚੀਦਗੀਆਂ ਕੀ ਉਹ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੇ ਸਮਝਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਲਫਤ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਨਾ ਤੇ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਨਾ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤਨਜ਼, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤਨਜ਼, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਗੋਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਅੰਗ, ਉਹਦਾ ਬਾਣ ਕੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੁਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਗਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ
ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਟਾਕਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਭਿੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਣਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹਦੇ ਕਟਾਕਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਾਹੇ ਗਾਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਕਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਜਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਮੰਡਲੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੌਰ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਗਜ਼ਲਗੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਬੂਲਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਸਕੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬੰਦਸ਼ ਗਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਬੰਦਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਬੂਲਿਆ ਗਜ਼ਲਗੋ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਕਾਲੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਰ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਾਹੇ ਗਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਨਸੀਮ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਫਕਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਸਾਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਵਾਂ ਨੂਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੂਜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਗੋ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਐਡੀ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਦਬੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਚਨਾ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਇੱਕਦਮ ਵਿਗੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਚਨਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ,
ਉਹ ਬੜੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪਰਤਾਂ ਫੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੁੱਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਵੇ? ਬੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਜ਼ਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੰਬ ਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਦੇਵਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤਰਸੇਮ ਨੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੋਸਾਂਝ ਹੈਗੇ, ਬੜੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ, ਦੇਵਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਕਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਉਹਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਜੜਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੜਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਵੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਢੁਕਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰਾ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਲਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਸੀਮ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਇਹ ਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਹਿਰ ਕੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਘਾੜਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਮਿਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਧਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਗਾਇਕੀ ਵਾਂਗੂ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਸੁਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿ ਕੁਝ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲਦਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਦੌਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ। ਨਸੀਮ ਜੀ ਨਸੀਮ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦੀਪਕ ਜੈਤੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਖ਼ਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਸੀ ਉਰਦੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਫਾਰਸੀ ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੈਰਲਲ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਠ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮੋ ਲਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਨਸੀਮ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਜੀ। ਕਿ ਵਫਾ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਵਫਾ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੀਤ ਕੋਈ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਰੰਗੀਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਰੰਗੀਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਗਮਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਹੀ ਆਖੋ ਲਚਕ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰਾ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਸਹੀ ਆਖੋ ਲਚਕ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰਾ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਆਖੋ ਲਚਕ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰਾ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੇ ਆਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੇ ਆਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ
ਜੇ ਆਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਾਲਣ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਾਲਣ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਵਫਾ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੇ ਆਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਨੋਕ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਸੀਮ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਦੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਨਸੀਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।